Hello my dear students, welcome back to the session of equilibrium. Stay at home and please be safe, okay? And in our last class we had a discussion on the dissociation constant of weak acids and weak bases, okay? And I have given some of important equations, right? What is the equation for K? What is the equation to find out K value? The K is equal to C alpha square, and using that equation we can find out the alpha, degree of dissociation. Alpha is equal to square root of Ka by C. And also using that equation we can find out the H plus concentration, okay? Similarly, in the same manner we can find out the equations for Kb and concentration of OH minus, okay? And I have solved some of important numericals based on Ka and Kb values, right? So, and in this class I am going to discuss another important topic, that is common ion effect and buffer solutions, okay? So, common ion effect and buffer solutions, and there will be 1 or 2 marks question for your theory exam from this concept. They will ask maybe they will ask about the examples for buffer solutions and what are buffer solutions and what is common ion effect. There will be definitions or examples for 1 or 2 marks question for your theory exam, okay? And for your competitive exams there will be a question from buffer solutions. It may be numerical, okay? The based on Henderson's equation, okay? Buffer solutions alle Henderson's equations inda barutte, adra mele ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಗೆ. So that's why in this class I am going to discuss completely about the what is common ion effect and what are buffer solutions and what are the different types of our buffer solution, and also I would like to discuss some of the buffer actions of acidic and basic buffers, okay? So we will discuss it one by one, okay? Then what is common ion effect? Before that I would like to discuss another important topic before going to the common ion effect and buffer solution, that is factors affecting the acidic strength, okay? Factors affecting the acidic strength. As you know that the Kb value gives us to determine the acidic strength or basic strength of different acids, okay? But we have to know about the sum of factors which affects the acidic strength, okay? Those then what are those factors which affects the acidic strength? So we have 2 main factors. Before that, strong acids are undergo complete dissociation, weak acids undergo partial dissociation, as you know that, okay? But when it comes to the strength of acids, strength means what? Strength means ability of or tendency of an acid to release H plus ion. That is what the strength of an acid, okay? Tendency of an acid to release H plus ion, okay? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಆಸಿಡ್ ಈಸಿಯಾಗಿ H plus ಅನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, that is what strongest acid, okay? H plus ion ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So that's why the strength means the tendency of a acid ಅಥವಾ substance which releases H plus ion. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಒಂದು ಆಸಿಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಓಕೆ? Kb ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಬಂದಾಗ H ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿನ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ನ ನಮಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್? ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ HA ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಓಕೆ? ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ HA ಬಾಂಡ್. HA ಬಾಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? HA ಯಾವುದೊಂದು ಆಸಿಡ್, HA ಒಂದು ಆಸಿಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ HA ಅನ್ನೋದು H ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು A ಮೈನಸ್ ಆಗಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಓಕೆ? H ಅನ್ನೋದು ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾವುದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಟು ಗಿವ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್, H ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ H ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ H ಪ್ಲಸ್ A ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ HA ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಈಗ HA ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಆಸಿಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ HA ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಬರೋದಾದರೆ ನಾವೀಗ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಓಕೆ, ಪಿರಿಯಡ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ಪಿರಿಯಡ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, HF, HCl, HBr and HI. Among these, okay, among these acids, and which is the strongest acid? ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ HF ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು. HF ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೈಜ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ, ಓಕೆ? ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ H ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಟ್ F ಮೈನಸ್ Cl ಮೈನಸ್ Br ಮೈನಸ್ I ಮೈನಸ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಸೈಜು ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್,
ಓಕೆ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪಿರಿಯೋಡಿಕ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಫಿ ಅಂತೇನಿದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಾಂಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಫಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದೇ ಹೆಚ್ ಎಫ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಫಿ. ಓಕೆ, ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ, ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಬಾಂಡ್ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಬಾಂಡ್ನ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಬಾಂಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಫಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಂಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಫಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಬಾಂಡನ್ನು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಏನೋ, ಆ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದರೆ ಏನು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, H+ ಮತ್ತು I- ಅಂತ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. H+ ಏನಾಯಿತು, ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ HF ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದೆನ್ HCl, HCl ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದೆನ್ HBr. Sorry, it is less than HBr, HBr is less than HI. That means HI is the strongest acid among these 4. Okay. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಅ HI ಬಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬಿಕಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಆಫ್ H+ion ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. H+ion ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಆಸಿಡ್ compared to HBr. HBr is strongest acid compared to HCl. It is strongest compared to HF. So HF is the weakest acid and HI is the strongest acid ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಏನಂತ, ಸೊ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ H+ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಾವು, ಆಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ A ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ Cl - Br - I- ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸೈಜು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ HA ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ವೀಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಾಂಡ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಆಸಿಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಂಡ್ HA ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ. ಈಗ ನಾನು ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಪಿರಿಯಡಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಪಿರಿಯಡಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ CH4 ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, CH4 ಆ್ಯಂಡ್ NH3 ಆ್ಯಂಡ್ H2O ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ HF. ಈಗ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಪಿರಿಯಡ್ ಈ ಥರ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, ಕಾರ್ಬನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಫ್ಲೋರಿನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸಿಲಿಕಾನ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಲ್ಫರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಾದ್ರೆ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ HF ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ HI ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಆಸಿಡ್. ಅದೇ ರೀತಿ H2S ಬರುತ್ತೆ, H2O ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ H2S ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಆಸಿಡ್. ಅದೇ ರೀತಿ NH3 ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, PH3 ಬರುತ್ತೆ. PH3 ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಆಸಿಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು NH3 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆದರೆ. ಬಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಪಿರಿಯಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲಾಂಗ್ ದ ಪಿರಿಯಡ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ HF ಅನ್ನೋದು ಈ ಬಾಂಡಲ್ಲಿ HF ಅನ್ನೋದು, F ಅನ್ನೋದು ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆ, ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಬಾಂಡಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಶೇರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, H+ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫರೆನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, C ಮಧ್ಯೆ H ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ, ಇದಕ್ಕಿನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಫ್ಲೋರಿನ್. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4.1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಮೈನಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 3.1. ಅಂದರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 3.1 ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 3.8 ಇದೆ ಅನ್ಕೋಣ, ಇದು 1 ಇದೆ ಅನ್ಕೋಣ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 2.8 ಬರುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಫ್ಲೋರಿನ್, H+ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಪಿರಿಯಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲಾಂಗ್ ದ ಪಿರಿಯಡ್ ಆಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೂಡ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೀಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ ಎ ಪಿರಿಯಡ್ ಆಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಇಲ್ಲಿ O ಆಗಿರ್ಬೋದು, F ಆಗಿರ್ಬೋದು, N ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್
ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಅಂದರೆ H ಪ್ಲಸ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಶೇರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ತನ್ನ ಕಡೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಾಂಡ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, H ಪ್ಲಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಪೇರ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ H ಪ್ಲಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ H3PO4, H2PO4 ಮೈನಸ್, H2HPO4 2 ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೇಲೆ ಆಸಿಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಬಟ್ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಪಾಯಿಂಟು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡಿ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ತೊಗೊಂಡೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಲಾಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ತೊಗೊಂಡೆ, ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಓಕೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಯಾವುದು? ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್. ಓಕೆ, ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ನೇಮೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಡು ವಿ ನೀಡ್ ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್? ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಏನು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹಾಗಾದರೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. CH3COH ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಓಕೆ, ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಏಕ್ವೇಸ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. CH3COO ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ H ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಸಿಡ್ಗೆ ನಾನೀಗ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದೇ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದೇ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋ ಅಯಾನ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಡೇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸಿಂದ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿರೋದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? CH3COO ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ Na ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್, there are some common ions. There are 2 common ions. 2 common ions ಇದೆ, CH3CO minus and CH3CO minus. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? ಈಗ ನೀವು ಲೀ ಚಾರ್ಟ್ಲಿರೋ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇತ್ತು, ಏಕ್ವೇಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್, ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ಏನಿದೆ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಸಿಟೇಟ್ ಮತ್ತು Na ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಹೋಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೀಕರಲ್ಲಿ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಡಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ನ. ಏನಾಯಿತು ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ? ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಲೀ ಚಾರ್ಟ್ಲಿಯರ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಹರ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಯಾವ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾವ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಯಾವ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ಸ್ ದ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಲೀ ಚಾರ್ಟ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡೇ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ವಾಪಸ್. ಅಂದರೆ ವೀಕ್ಲಿ ಅಯೋನೈಸಬಲ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡೇ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಪುನಃ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗ್ತಾರನ್ನ ಇದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಯಾವುದರಿಂದ? ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಎಗೇನ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡು ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಈ ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್ಸಿಂದ ಎಗೇನ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಬೈ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನೋಡಿ ಏನಂತ. ದ ಸಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್? ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ದ ಸಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಸಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಹಿಯರ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇಸ್ ಎ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಸಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಯಾಕೆ? ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ನ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಆ ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರೋವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಆಸಿಡಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದು ನೋಡೋ ಏನಂತ. ದ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ ದ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ
ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬೋದಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1, ಓಕೆ, ದ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ ದ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಯಿತು. ಒಂದು ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ NH4OH. ಇದು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ NH4 ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ OH ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಕ್ವೇಸ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡಿಂದ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಸೊ NH4 ಪ್ಲಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ Cl ಮೈನಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಏನು ಬಂದಿದೆ? ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ವಾ? ಈ ಕಾಮನ್ ಅಯಾನಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? NH4 ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, NH4 ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಅಗೇನ್ ನಮಗೆ ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡೇ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ OH ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಮೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು OH ಮೈನಸ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗೋದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಮೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ, OH ಮೈನಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ NH4OH ಅಥವಾ ಈಕ್ವಲಿಬ್ರಿಯಂ ಶಿಫ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ. ಇನ್ನೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದೇ ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ರಲ್ವಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್? ಓಕೆ, ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹಾಗಾದರೆ? ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ pH ಅಂತ ಇದೆ. pH ಆಫ್ ಸಲೈವಾ, pH ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಕೆಲವೊಂದು pH ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ pH ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 7.4, 6.8 to 7.4 ಅಥವಾ 7.4 to 7.8 ಇಷ್ಟು ರೇಂಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ವೇರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ pH ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ವೇರಿ ಆಗಕೂಡದು. ಸೊ ವೇರಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲೇ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೈಕಾರ್ಬನೇಟ್ಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಫರ್ಸ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆ pH ಚೇಂಜ್ ಆಗದ ಹಾಗೆ, ಓಕೆ, ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸಲ್ಲಿ pH ವೇರಿ ಆಗದಾಗೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಲ್ಯಾಬಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು pHನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಬೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬಫರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಬಫರ್ಸ್ ಅಂತಾದ್ರೇನು? ಈ pH ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆ pH ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲೂ pH ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಬ್ಲಡ್ದು pH ಇರೋದು ಅದು ವೇರಿ ಆಗಕೂಡದು. ಆ ವೇರಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳು, ಕಾರ್ಬನೇಟ್ಸ್ ಅದು ಬೈಕಾರ್ಬನೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ pHದು ವೇರಿ ಆಗದಾಗೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನು? ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ pH. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಒಂದು ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸೇ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ pH ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ pH ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಶಲಿ ನಾವೇನೀಗ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೀಕರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆಗಲೂ ಕೂಡ pH ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗಳು pHನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಡಲೇಬೇಕಾ? ನೋ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನು pHನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನಲ್ಲ, pH ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು pHನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದೆನ್? ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ಅಥವಾ ಬೇಸ್ನ ಏನಾದರೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸು ಎನಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಥವಾ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ pH ವೇರಿ ಆಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ನಮೀಗ H+ ಅಯಾನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, HClನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ pH ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ H+ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ pH ಏನಾಗುತ್ತೆ 7ಇಂದ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ದಾಗ pH ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ ದ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು NaOHನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ OH ಮೈನಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ pH ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ H+ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, pH ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 7 ಇದ್ದು 8, 9 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ pH ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇವನ್ ಇನ್ ದ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ಆರ್ ಬೇಸಸ್, ಯಾವುದಾದ್ರು ಆಸಿಡ್ ಬೇಸಸ್ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, pHನ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಫರ್ಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲೂ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಸಾಯಿಲ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ pH ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, pH ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ವೇರಿ ಆಗದಾಗೆ. ಆ ಸಾಯಿಲ್ pH ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ನ ಯಾವ್ದು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಾಡಿಲೂ ಕೂಡ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ pH ಅನ್ನೋದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್? ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟ್
change in its pH value when small amount of acid or bases added to the solution. ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಆಸಿಡ್ ಅಥವಾ ಬೇಸಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪಿ ಎಚ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗದಾಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ವೆನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಸಿಡ್ ಆರ್ ಬೇಸಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ಇಟ್. ಆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಆಸಿಡ್ ಅಥವಾ ಬೇಸಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪಿ ಎಚ್ ವೇರಿ ಆಗದಾಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಟೈಪ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್? ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಹೇಳೋದ್ರೆ ನಾನು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬಫರ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಬಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬಫರ್ ಆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಫರ್. ಈ ಕೈಂಡ್ಗೆ ಬರುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬಫರ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಬಫರ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಬಫರ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ಇದು ಕಂಬೈನ್ ಆದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ NH4OH. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬಫರ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಬಫರ್. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಒಂದು ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸಿಂಪಲ್ ಬಫರ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸ್ CH ಅಂದರೆ COO ಆ್ಯಂಡ್ NH4+ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಮೋನಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, H+ ಮತ್ತು OH- ವಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾವು ಇದನ್ನು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಫರ್ಸ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬಫರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ವೀಕ್ ಬೇಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಫರ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬಫರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದಾದಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಬಫರ್ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಫರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಬಫರ್ ಅಂದರೆ ಬರೋದು ಇದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಫರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೋದು ನಮಗೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಬಫರ್, ಬೇಸಿಕ್ ಬಫರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಬಫರ್ಸ್. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬಫರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಸಿಡಿಕ್ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಫರ್. ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಮೇನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಸಿಂಪಲ್ ಬಫರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಟೈಪು, ಅಸಿಡಿಕ್ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಕ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಗ ಅಸಿಡಿಕ್ ಬಫರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಸಿಡಿಕ್ ಬಫರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಸಿಡಿಕ್ ಬಫರ್ ಅಂತಂದರೆ ದ ಸಬ್ ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಓಕೆ, ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್. ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅದರದ್ದೇ ಸಾಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ತೊಗೋತೀರಾ? CH ಅಂದರೆ COH, ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ತೊಗೋತೀರಾ. ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಅಂದರೆ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಡು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸಿಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಬೇಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, CH3COO Na. ಓಕೆ, Na ಅಂದರೆ NaOH ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಇದೆ. ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅನ್ನೋ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ಸಾಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸಾಲ್ಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಎ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಬಫರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದು? ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್. ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಓಕೆ, ಬೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಬೋರೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಬೋರೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಬೋರೇಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಬೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ H3BO3 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಬೋರೇಟ್ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಫಾರ್ಮೇಟ್. ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? HCOOH. Na ಅಂತ ಬಂದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಬಫರ್. ಅಸಿಡಿಕ್ ಬಫರ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಫಾಸ್ಫರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕೂಡ ತೊಗೋಬೋದು, ಸೋಡಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಬಫರ್ಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಏನಂತ? ಅಸಿಡಿಕ್ ಬಫರ್ ಅಂದರೆ ಎ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್. ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಸಿಡಿಕ್ ಬಫರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ಬಫರ್ ಅಂದರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೋಗೋಣ ಬೇಸಿಕ್ ಬಫರ್. ಓಕೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಬಫರ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವೀಗ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಈಗ ಏನು? ಹಾಗಾದರೆ ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್, ಓಕೆ, ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಇದು ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ಆದರೆ ಯಾವುದು ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು? NH4OH ಪ್ಲಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ NH4Cl. ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂದರೆ HCl ತೊಗೊಳ್ಳಿ, HNO3 ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ NH4OH ಪ್ಲಸ್ NH4NO3. NO3 ಅಂದರೆ ಅದು
ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ HNO3 ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆದರೆ ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್, ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬಫರ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇದು ಸಾಲ್ಟು, ಇದೊಂದು ವೀಕ್ ಬೇಸು, ಇದೊಂದು ಸಾಲ್ಟು, ಇದೊಂದು ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಈ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದೇ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ದು ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟಲ್ಲಿ. ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡೆ, ಇದು ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡೆ, ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೇಟ್ ಇದೆಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು, ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವುದೋ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬಫರ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಬಫರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್, acidic and basic buffers. Acidic buffer ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಬಫರ್ ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಓಕೆ, ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಇರಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಎ ಬಫರ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಫರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಬಫರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬಫರ್ಸ್. ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬಫರ್ಸ್ ಅಂದರೆ acidic ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಬಫರ್ಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ, ಎಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ನಿಮ್ಮ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತದ್ದು ಅಂದರೆ ಬಫರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ಏನು ಬಫರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್? ಸೊ ಬಫರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಬಫರ್ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ pH. ಓಕೆ, ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಆ ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ pH ನ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದಾಗೆ, ಯಾವಾಗ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದು ನಾವು ಬಫರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಬಫರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಬಫರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ acidic ಬಫರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಫರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಬಫರ್. acidic ಬಫರ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಬಫರ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಥವಾ ಬೇಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓದೋಣ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಬಫರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಬಫರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದೆ, ಬಫರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಬಫರ್ ಅಥವಾ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಬಫರ್ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಬಫರ್ ಅಥವಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ pH ಆಫ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. pH ಚೇಂಜ್ ಆಗದಂಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅದು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬಫರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಬಫರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಬಫರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ acidic ಬಫರ್. acidic ಬಫರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನೀಗ? acidic ಬಫರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ acidic ಬಫರ್, ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಯೋನೈಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? H+ ಮತ್ತು CH3CO ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು H+ ಅಯಾನ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, Na+ ಮತ್ತು ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಇದು ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ, ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯೂಶುವಲಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? pH ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ H+ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. H+ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ pH ಏನಾಗುತ್ತೆ? pH ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 7 ಇದ್ದಿದ್ದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 6 ಆಗ್ಬೋದು, 5 ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ನಾವು ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಬಟ್ ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್? ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ pH ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಈವನ್ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? H+ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ H+ ಅಂದರೆ HClನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಯಾವುದನ್ನು? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ CH3COOH ಇದೆ, ಇದು ಅಯೋನೈಸ್ ಆದರೆ CH3COO ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು H+ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಂದರೆ CH3COONA, ಇದು ಅಯೋನೈಸ್ ಆದರೆ ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಪ್ಲಸ್ Na+ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಈಗೇನಾದರೂ ನೀವು ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ H+ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಏನು? HClನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ H+ ಮಾತ್ರ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. H+ ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ? H+ ಈ ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ ನಮಗೆ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡೇ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೀಕ್ಲಿ ಅಯೋನೈಸಬಲ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡೇ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? H+ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯೂಶುವಲಿ pH ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಆ H+ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? H+ ಅನ್ನೋದು ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಅಗೇನ್ ನಮಗೆ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡೇ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ pH ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹ್ಯೂಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಆಗ ಅಂದರೆ pH ಏನು ಮಾಡಿದೆ? ಈ ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ, pH ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ದಂಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಒಂದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ pH ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ H+ ಅನ್ನು ಈ ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಬೈನ್ ಆದರೆ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡೇ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಆಗ pH ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ pH ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಅದೇ pH ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ? ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ H+ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸು ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು, ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಜೊತೆ H+ ಕಂಬೈನ್ ಆದರೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ H+ ಅಯಾನ್. ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ? ಈಗ ಅದ್ರ ವರ್ಕ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಅದರಿಂದ ರೋಲ್ ಏನು? ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನು ರೋಲ್ ಅಂತಂದರೆ H+ನ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಬಫರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವೇನಾದರೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ OH- ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಓಕೆ, ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ OH ಮೈನಸ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಲ್ ಅಯಾನ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೇಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. NaOH ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. NaOH ಅಲ್ಲಿ OH ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ OH ಮೈನಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, OH ಮೈನಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ OH ಮೈನಸ್ H+ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೋ ಮಚ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ pH ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ pH ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕೆ, ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಲಿರೋ ಒಂದು OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ H+ ಅಯಾನ್, H+ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ pH ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಬಫರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಬಫರ್. ಅಸಿಡಿಕ್ ಬಫರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಸಿಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, ಅಸಿಟೇಟ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಯಿತು, ಅಗೇನ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ H+ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಯಿತು, ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ pH ನಿಮಗೆ ವೇರಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೆದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ pH ಕೂಡ ವೇರಿ ಆಗ್ತವೆ. ದಿರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೋ ಮಚ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ pH ವೇರಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಿದ್ದಾಗ pH ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ರೋಲ್ ಏನೋ ಆ pHನ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ಆರ್ ಬೇಸಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಬಫರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಬಫರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಫರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಬಫರ್. ಬೇಸಿಕ್ ಬಫರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, OH ಮೈನಸ್ ಮತ್ತು NH4+ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ NH4Cl ಡಿಸೋಸಿಯೇಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, Cl ಮೈನಸ್ ಮತ್ತು NH4+ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂದರೆ H+ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, H+ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ H+, ಇಟ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ OH ಮೈನಸ್, ಬೇಸಿಕ್ಕಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಒಂದು OH ಮೈನಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಎಸಿಡಿಕ್ ಬಫರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಬಫರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಸಿಡಿಕ್ ಬಫರಲ್ಲಿ OH ಮೈನಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ H+ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನು, H+ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇರೋ OH ಮೈನಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಗೇನ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ pH ವೆಲ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ H+ ಆಸಿಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೀವು ಬೇಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಬೇಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, OH ಮೈನಸ್ ಯಾವ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, OH ಮೈನಸ್ಸು NH4Cl NH4+ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ NH4OH ಕೂಡ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವೀಕ್ಲಿ ಅಯೋನೈಸಬಲ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಿರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ pH. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸೇಮ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೇಳೋದನ್ನ ಬಫರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಬಫರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಬಫರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಲಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡಿ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಓಕೆ, ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದರೆ H+, ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಅಂದರೆ OH ಮೈನಸ್. H+ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದು, H+ ಕಂಬೈನ್ ಆಗೋದು ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಜೊತೆ, ಆನಯಾನ್ ಜೊತೆ, ಅದು ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಯಾನ್. OH ಮೈನಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ, H+ ಅಯಾನ್ ಜೊತೆ, ಅದು ಅಸಿಡಿಕ್ ಬಫರಲ್ಲಿ. ಅದು H+ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗೋದು OH ಮೈನಸ್ ಜೊತೆ, OH ಮೈನಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗೋದು NH4 ಜೊತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಬಫರಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಫರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಬಫರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಬಫರ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಫರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ, ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇದು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಫರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದು. ಬಫರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಬಫರ್ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ pH, ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬಫರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಬಫರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದು ನಾನೀಗ ಇದನ್ನೇ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ pH ಆಫ್ ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ pH ಆಫ್ ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೂ ಈಗ pH ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಆ pHನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಆ್ಯಸಿಡು ಇದೆ, ಬೇಸು ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಬೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಬಫರಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಸಿಡಿಕ್ ಬಫರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ pH ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನು, ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ pH ಆಫ್ ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹೆಂಡರ್ಸನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಹೆಂಡರ್ಸನ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಓಕೆ, ಹೆಂಡರ್ಸನ್ ಹೆಸಲ್ಬ್ಯಾಚ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿಲಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಂಡರ್ಸನ್ಸ್ ಹೆಸಲ್ಬ್ಯಾಚ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ಲಿ ಇದ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸು ಹೆಂಡರ್ಸನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೆಸಲ್ಬ್ಯಾಚ್ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಬೇರೆ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಆದರೆ ಹೆಂಡರ್ಸನ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ pH ಆಫ್ ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಏನು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅದು ಹಾಗಾದರೆ, pH ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓಕೆ pKa ಫಾರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಬಫರ್ಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. pKa ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಅಸಿಡಿಕ್ ಬಫರ್ಗೆ ಬರೆಯುವಂಥ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಓಕೆ, ಅಸಿಡಿಕ್ ಬಫರ್ಗೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. pH ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು pKa ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್
ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಬಫರ್ ಅಂದರೆ ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಯಾನ್ನೇ ಬರಿಬೋದು ನಾವು ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ, ಅದನ್ನೇ ಬರಿಬೋದು ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್, ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸಾಲ್ಟ್ದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಪಿ ಎಚ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಬಫರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪಿ ಒ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಕೆ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಬಫರ್. ಅಸಿಡಿಕ್ ಬಫರ್ ಆಂಡರ್ಸನ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನು, ಪಿ ಎಚ್ ಪಿ ಕೆ ಎ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಸಾಲ್ಟ್ ಬೈ ಆಸಿಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಬಫರ್ಗೆ ಪಿ ಒ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಕೆ ಬಿ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬೈ ಬೇಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆಂಡರ್ಸನ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಕೆ ಎ ಪಿ ಕೆ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪಿ ಕೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪಿ ಕೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಸೊ ಕೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪಿ ಕೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪಿ ಕೆ ಅಂದ್ರೇನು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಕೆ ಎ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಪಿ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಕೆ ಅಂತ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ಹೆಂಡರ್ಸನ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಥವಾ ಹೆಂಡರ್ಸನ್ ಹೆಸಲ್ಬ್ಯಾಚ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಎಸಿಡಿಕ್ ಮತ್ತು ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಪಿ ಎಚ್ ಆಫ್ ಅ ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಪಿ ಎಚ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪಿ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್. ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಪಿ ಎಚ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎ ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಗೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ, ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ನ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂದು ಬಫರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಫರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ಬೇಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಬೇಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಿ ಎಚ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದಾಗ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನು, ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಿ ಎಚ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಪಿ ಎಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಒ ಎಚ್, ಹೆಂಡರ್ಸನ್ಸ್ ಹೆಸಲ್ಬ್ಯಾಚ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪಿ ಎಚ್ ಆಫ್ ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಕಾಮನ್ ಐನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಐನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲೋ ಇನ್ನು ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಚೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಪೇರಿಂಗ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನೋಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರಿ, ಯಾವುದು ಟಚ್ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇರಿಂಗ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಸಾಲ್ಟನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.